Namaste. Hi everyone, I am Niti Shah, also one of the judges for the upcoming Mr. and Miss Teen Supermodel Nepal in association with Global Broadcasting Network, which will be held on 3rd of April 2021. I am really looking forward to your participation as this event also focuses on social cause, say no to drugs and advocate against child sexual abuse. Hence, I'm really looking forward to your participation from all parts of Nepal. Thank you very much. Making dreams come true. Flytech International, Nepal's #1 air hostess academy. Hi Ajur, Hello. I'm Niti and it's an honor to be with you sharing this same frame. Really happy. I'm happy as well. It's pleasure meeting you. Thank you. तर हाम्रो भेटघाट चाहिँ नि भएको थिएन हैन पहिला? हजुर हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ सँगै इमागो डेमा मैले हजुरलाई देखिरहेको हुन्थेँ. ए But this is our first time interacting like this. It's a pleasure. We can't shake hands, but we can do this. Yes. हैन? COVID. Right. I grew up watching your movies. Like I said earlier, अघि हजुरको बसन्ती, हामी तीन भाइ, एक नम्बरको पाके. So I feel really happy. बच्चामा यसरी लिभिङ रुममा टिभीमा हेर्थेँ हजुरको मुभिजहरू with your action. Right. Being here with you talking, sharing the same frame, I feel very lucky and really blessed to be interacting with you like this. Thank you so much. I think you're being too kind, हैन? अनि के भइरहेछ त तपाईको के गरिरहनु भएको छ आजकल? हजुर I just completed my MBA. तर मेरो thesis paper मा I'm still working on it. मेरो classes-हरु चाहिँ सक्यो. Yes. ए अनि future? How do you see your future here? I want to get into entrepreneurship because I did my major चाहिँ entrepreneurship मा थियो. But अहिलेको लागि चाहिँ I'm still learning. अहिले research phase मा छु because I need to complete my thesis first and then I'll think about what next in life. तर यो नेपालमै के गर्ने विचार छ तपाईको? हजुर नेपालमा बस्ने छ. Yeah, I want to settle here and do something for the country and for myself and for the community. किनकि प्राय तपाई जस्तो तपाईको उमेरको नेपालीहरु आजकल हैन केटाकेटीहरु चाहिँ उनीहरुको फर्स्ट प्रायोरिटी नै कसरी विदेश जाने, कुन ठाउँ जाने हैन? कसरी जाने भन्ने नै हुन्छ जस्तो छ हैन? Or am I wrong? Definitely yes. है? तपाईँ त्यसमा पर्नुहुन्न? Actually 10th सकेपछि जुन हामी अब +2 को बेलामा you watch Hollywood movies and you're so fascinated with it. So म पनि one of them थिए. I gave my SATs 12th सकेपछि and SATs दिए. I really wanted to go to the States. मैले कुन college? To States? Hollywood? To Hollywood? No, पढ्नको लागि bachelor's. मैले चाहिँ मलाई चाहिँ मैले bachelor's चाहिँ journalismमा गरे हो. Then I shifted back to management for my master's. तर त्यही as youngsters these days मैले चाहिँ त्यो SATs दिएर म अमेरिका जान्छु, bachelor's चाहिँ पढ्छु भन्ने त्यस्तो सोचेको थियो. तर खै के भयो थाहा छैन. SATs को कहिले मार्क्स पनि हेरिन, कति आयो पनि थाहा छैन अहिलेसम्म. I never checked my marks, grades, and I decided to stay back and I completed my bachelor's from St. Xavier's in journalism. अनि अमेरिकाको fascination चाहिँ नि through films. That's very deceptive, हैन? No, movies भयो, like how it's shown and everyone they're going abroad for studies, their bachelor's. यस्तै कुराहरुले गरेर पनि होला. त्यति बेला अलि fascinated भएको थियो, but I don't regret staying back and doing continuing my studies here. किनकि विदेशको बारेमा फिल्ममा हेर्नु या म्यागजिनमा टेलिभिजनमा हेर्नु र रियालिटीमा धेरै फरक हुन्छ नि. धेरै फरक छ. Also मैले मेरो कजन्सहरु अब ब्याचलर्सको लागि बाहिर गइराख्छ थियो हैन. अनि त्यो देख्दा पनि बाहिर पढेकै राम्रो हुन्छ कि फ्युचरको लागि एजुकेसन सिस्टम बाहिर राम्रो छ. यस्तो कुराहरु पनि सोचेर I wanted to do my bachelor's
विदेशमा but eventually I stayed back. मैले हजुरको मुभिजहरू हेर्थेँ अनि अब अहिलेको me being an influencer र हजुर you're a legendary actor. I mean the whole Nepal knows you. I wanted to know how your fan following was, what it used to be like before, the fan following, and what it is now. So what's the difference? Interesting. किनकि everything समय अनुसार अलिअलि परिवर्तन त हुन्छ नि हैन तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले आफूलाई चाहिँ एक्सट्रिमली लकी भन्न ठान्छु के किनकि मलाई मेरो दर्शकहरूले चाहिँ नि मेरो पहिलो सिनेमाबाट नै एकदमै अत्याधिक रूपमा स्वीकार दिनुभयो के हजुर हैन they welcomed me with their open heart. They saw my first film, पहिलो फिल्म हेर्नुभयो अनि एकदमै उत्साहित हुनुभयो त्यसैले पहिलो फिल्म मेरो दर्शकले हेर्ने बित्तिकै I was sort of like recognized amongst my audiences. Then fan following चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भयो के त्यो पनि एकदम lukewarm हैन they were very passionate मेरो हेरिसकेपछि अनि त्यसपश्चात अब विभिन्न किसिमको फ्यान फलोइङ त भइहाल्छ डिग्रीमा सम कसैले चाहिँ तपाईँको कलाकारिता मात्रै रुचाइरहेको हुन्छ कसैले चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत हिसाबमा पनि एकदमै रुचाइरहेको हुन्छ हैन कोही व्यक्तिले चाहिँ नि व्यक्तिगत हिसाबमै चिनाजान गर्न खोज्ने भेट्न खोज्ने कुरा गर्न खोज्ने पनि हुन्छ त्यसैले फ्यान्सहरूको पनि विभिन्न डिग्री हुन्छ नि हैन कसैलाई चाहिँ नि खाली उहाँको कला मात्रै हेरेर पनि चित्त बुझ्छ कसैलाई हैन मलाई भेट्नै छ कुरा गर्नै छ भन्ने हुन्छ अब कोही अरु फेरि विभिन्न किसिमको प्रस्ताव राख्नेहरू पनि हुन्छन् हैन अनि अपोजिट सेक्समा अब कोही फेरि अब मेल्सहरू चाहिँ नि डाई हार्ड फ्यान्स एन्ड दे want to live for you and die for you and त्यो सबै चाहिँ नि मैले अनुभव गरेँ कि and I consider myself extremely lucky तर फेरि यो in course of time पनि समय चेन्ज भयो अब अहिले लास्ट 4 years भयो मैले फिल्म पनि त्यति गरेको छैन तर फेरि यो अहिलेको टेक्नोलोजीले पनि साथ दियो होला के यो सोशल मिडिया हैन इन्टरनेट अब हलमै नहेरे पनि मैले अहिले कामहरू नगरे तापनि उहाँहरूले मेरो कामहरू इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ उसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो कनेक्सन चाहिँ नि भइ नै रह्यो अहिलेको टेक्नोलोजीले गर्दा सो आइ एम क्वाइट फर्चुनेट कि आजको समयसम्म आउँदाखेरि पनि the young generation I believe people still seem to like me or it's not seem but the whole Nepal loves you that could be an illusion you never know you're still active you're evergreen and अहिले पनि बच्चाले राजेश हमालको मुभी भन्यो भने they're like wow so you're a legend in Nepali movie industry त्यसको लागि म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु I'm fortunate कि राम्रो भइरहेछ किनकि मैले सुरु गर्दाखेरि त यो सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने मेरो कल्पनामा पनि थिएन नि हैन किनकि जब मैले यो फिल्म स्टार्ट गरेँ 31 वर्षै भइसक्यो अहिले उमेर चाहिँ नि 21 हो तर फिल्म गरे चाहिँ नि 31 हो एक महिना अगाडिको इन्टरभ्यूमा 20 वर्ष भइसक्यो हजुर एक महिनामा 21 मेरो त्यही नै हुन्छ कि 20 देखि 22 सम्म रहिरहन्छ कुन बेला के भने म बिर्सन्छु हजुर भन्दा ठ्याक्कै 3 वर्ष ठुलो रहेछ हो र तपाई कति 24 म 25 हजुर 25 ए फिल्म खेल्न हुन्थ्यो के म तपाईको सामने बच्चै रहेछु हैन त्यही हो अब मैले स्टार्ट गर्दाखेरि अब कल्पना पनि गरेको थिएन नि कि यतिका वर्ष लागिरहन्छु आई हेभ दिस फ्यान फलोइङ किनकि त्यो बेलामा नेपाली फिल्म धेरै बन्दा पनि बन्दैन थियो हैन नेपाली सिनेमामा लागेर कहाँ पुग्ने हो के गर्ने हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो हैन यसलाई नै करियर बनाएर कोही युवा युवतीहरू अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि केही पत्तो थिएन नि अझ मैले भन्नुपर्दा त मैले पहिलो फिल्म गर्दाखेरि मलाई मेरो दोस्रो फिल्म कहाँबाट आउँछ थाहा थिएन के त्यति कम फिल्म बन्थ्यो त्यति सानो क्षेत्र थियो त्यसकारण आई कन्सिडर माइसेल्फ लकी कि त्यसरी स्टार्ट गरेको करियर यहाँसम्म आइपुग्यो people appreciated my work they welcomed me with their open heart and I'm still around I know you'll always be around
अहिलेको यो इन्टरनेट जमानामा वेयर सबैको मोबाइलमा बच्चादेखि लिएर हाम्रो यो जेनेरेसनसम्म हातमा फोन छ होइन र राजेश हमाल भनेपछि हजुरको उत्तिकै फ्यान फलोइङ छ होइन सो पहिलाको हजुरको फ्यान्सहरूको इन्टरेक्सन र अहिलेको यो इन्टरनेट जेनेरेसन यो इन्टरनेट एराको अहिलेको जेनेरेसनसँग इन्टरेक्सनको त्यो डिफ्रेन्स के छ हजुर पहिला धेरै जस्तो अडियन्सेसहरू स्पेसली जब म पहिलाचोटि काठमाडौँ बाहिर गएँ सुटिङ गर्नुको लागि मेरो विचारमा मेरो दोस्रो तेस्रो या चौथो फिल्मको लागि म काठमाडौँ एक्चुअली बाहिर गएँ त्यो बेलासम्म दर्शकहरूले मेरो 2-3टा फिल्महरू हेरिसक्नु भएको थियो इम्प्रेस्ड हुनुभएको थियो त्यो बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई एकदमै अचम्मको साथ स्वागत गर्नुहुन्थ्यो कि पिपल वर फ्यासिनेटेड बाई मी कसैले मेरो त्यो बेला मेरो एकदमै बाक्लो लामो लामो कपाल पाल्थेँ म होइन अनि कति मान्छे आएर मेरो कपाल सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर तान्नुहुन्थ्यो किनकि त्यो बेलामा युथहरू मेरो कपाल देखेर एकदमै फ्यासिनेटेड पनि हुनुहुन्थ्यो कि बाहिर लामो लामो कपाल पाल्थेँ म अनि त्यस्तो थियो अनि कोही व्यक्ति चाहिँ नि आएर अब होटेलमा रातभरि पनि कुर्नुहुन्थ्यो भेट हुन्छ कि भनेर स्पेसली कुनै बेला चाहिँ नि म नाइट सुटिङमा गएँ त्यहाँको मान्छेले उहाँ त अब नाइट सुटिङमा जानुभएको छ अलिक टाढा बिहान मात्रै आउनुहुन्छ भन्दाखेरि रातभरि पनि कुर्नुहुन्थ्यो त्यो छ अनि अर्को अमेजिङ थिङ विच जुन मेरो मन मस्तिष्कमा जहिले पनि रहिरहन्छ कि एउटा भिन्दै किसिमको आत्मीयता देखाउनुहुन्थ्यो कि मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले कतिको एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ त्यो म काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि मलाई खालि एक्टर र फ्यान भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले मलाई एज अ परिवारको मेम्बर जस्तो ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो कि मानौँ कि उहाँहरूले मलाई चिनेको वर्षौँ भइसक्यो होइन बुढाबुढीहरू हेर्न आउनुहुन्थ्यो बच्चा हेर्न आउनुहुन्थ्यो अनि म सुटिङ यदि मेरो होटेलबाट म 3-4 किलोमिटर पर सुटिङ गरेको छु भने त्यो सुटिङबाट फर्किने बेलामा बाटोभरि इन्टरमिटेन्टली मान्छेहरू 500 मिटर 1 किलोमिटरमा उभिरहनुहुन्थ्यो फुल सुल लिएर होइन रोक्नुहुन्थ्यो फुल दिनुहुन्थ्यो हेर्नुहुन्थ्यो राजभाइ भन्नुहुन्थ्यो मैले हुन्थ्यो भनिरहेको छु तर अहिले पनि गर्नुहुन्छ सो द्याट इज स्पेसल मलाई के स्पेसल लाग्छ भने त्यो फ्यान र एक्टर भन्नुभन्दा पनि त्यो किसिमको आत्मीयता एउटा पारिवारिक सदस्य जस्तो लाइक were one of the members जस्तो फ्यामिलीको त्यसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ कि अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि स्पेसल छ हैन हजुर अनि अहिले चाहिँ विथ इन्टरनेटको अब यति धेरै प्लेटफर्म्स छ वेयर यु क्यान यु नो इन्टरेक्ट विथ योर वेल विशर्स योर फलोवर्स एन्ड अलिकति पहिला भन्दा चाहिँ त्यो पहिला त फिजिकली इन्टरेक्सन हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ थ्रु सोसियल मिडिया इन्टरेक्सन हुन्छ होइन सो इङ्गेजमेन्ट पनि अलिक बढी नै हुन्छ जस्तो हजुरको पोस्ट भयो कमेन्ट सेयर्स लाइक्स एन्ड फलोइङ्स होइन त्यो पहिलाको हजुरको त्यो हजुरलाई हेर्नुको लागि भने हजुरको झलकको लागि भनेमा चाहिँ यतिजना मान्छेहरू बाहिर आउट अफ काठमाडौँ जानुहुन्थ्यो फुल समातेर नि अहिले चाहिँ अब एकदम छिटो छ नि त यु क्यान इन्टरेक्ट विथ यर फ्यान्स इट्स भेरी इजी सो अहिलेको टाइममा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ how well do you interact with your well wishers in this internet era? अब सोसियल मिडियामा अब एकदमै 100% नै त म एकदमै इन्भल्भ भएर सबैको जवाफ त दिन सक्दिनँ तर सक्दो चाहिँ नि गर्छु म र अहिलेको यो फेज हेरेर विगतलाई सोच्दाखेरि मलाई कहिले कहिले अलिकति अचम्म पनि लाग्छ किनकि पहिला पहिला त अब म सुरु गर्दाखेरि त खालि चिठीको थियो होइन आई टु गेट लेटर्स पोस्ट कार्ड्सहरू लेटर्सहरू अब त्यो पोस्ट गर्ने मान्छेले पनि अब मैले कहिले पाउँछु कुन दिन पाउँछु त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन थियो होइन अनि लेटर्सहरू आउँथ्यो सबै लेटर्स मैले अब रिप्लाई गर्ने कुरा पनि आउँदैन थियो पढ्थेँ राम्रो लाग्थ्यो रमाइलो लाग्थ्यो कतिलाई मैले अब सङ्कलन पनि गर्थेँ सो त्यो बेलामा खालि त्यो मात्रै थियो के अब अहिले त इन्स्टेन्टको जमाना छ होइन कसैले राजदाई के छ भनेर मेसेन्जरमा गर्नुहुन्छ या इन्स्टामा गर्नुहुन्छ कतिले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई केही आन्सरहरू पनि गर्छु म
मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने तपाईँले अब कलाकार र आफ्नो दर्शकको बारेमा सोधिहाल्नुभयो मलाई आफूलाई व्यक्तिगत चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ नि आफ्नो दर्शकहरूको लागि सकेसम्म अप्रोचेबल हुन खोज्छु कि एक्सेसिबल हुन खोज्छु that's how we can connect with our followers. त्यो मात्रै होइन कि अब जस्तो म कलाकार हो होइन तपाईँले भन्नुभयो एक नम्बरको पाखे हामी तीन भाइ होइन मैले विभिन्न कान्छा भन्ने फिल्म गरेको छु अनि भरिया भन्ने फिल्म गरेको छु अब सिनेमामा त्यस्तो क्यारेक्टर्सहरू गर्ने जो चाहिँ नि आम मान्छेले आइडेन्टिफाई गर्ने क्यारेक्टर फेमिलियर क्यारेक्टरहरू गर्ने र तपाईँ रियल लाइफमा चाहिँ नि अलिकति एब्नक्सियस भएर आफ्नो दर्शकहरूबाट टाढा बस्न खोज्ने भनेपछि त द्याट्स काउन्टर प्रोडक्टिभ होइन तपाईँ फिल्ममा चाहिँ नि वी आर वान म तपाईँहरू जस्तै हो तपाईँहरूकै कथा भनिरहेको छु तपाईँहरूकै पात्र म प्रतिनिधि गरिरहेको छु भनेर फिल्ममा भन्ने अनि रियल लाइफमा चाहिँ नि आई डोन्ट हेभ टाइम टु कन्भर्स विथ यु या आई डोन्ट हेभ टाइम टु रिप्लाई विथ यु भने चाहिँ नि त्यो कता कता राम्रो हुँदैन मेल खाँदैन त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ नि अब त्यो फेरि मान्छेको क्यारेक्टर पनि हुन्छ मैले जबरजस्ती गरे पनि होइन मेरो आफ्नो पर्सनल क्यारेक्टर पनि छ कि आई वान्ट टु बी एक्सेसिबल टु एभ्री वान all the audiences and social that's how we can connect and social media ma pani सक्दो कतिले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहुन्छ कसैले आफ्नो जिज्ञासा सोध्नुहुन्छ पनि म रिप्लाई गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छु इन्टरेक्ट गर्छु good to know हैन तपाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ नि तपाई पनि त फेमस हुनुहुन्छ हैन तपाई आफ्नो सोसाइटीसँग समाजसँग तपाईको पनि फ्यान फलोअर्स होला उहाँहरूसँग सोसल मिडियामा तपाईँ कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ हामी अब बच्चा हुँदाखेरि त म आई गट अब मोबाइल फोन भन्दाखेरि आई गट फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड विथ नोकियाको फोन जुनमा म स्नेक भन्ने गेम खेल्थेँ होइन त्यसपछि बिस्तारै टच स्क्रिन आउँदै गयो एन्ड देन एभोल्युसन हुँदै आयो यो टेक्नोलोजीमा होइन अनि म चाहिँ क्रेडिट मेरो यो पपुलारिटीको दिने भनेकै यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सबाट हो जहाँबाट अब हाम्रो जेनेरेसनको इन्फ्लुएन्सर्सहरूले चाहिँ हामी चाहिँ चिनियौँ अडियन्स मास अडियन्समा हामी फेमस भयौँ भनौँ न हाम्रो कामद्वारा सो यसरी हामी चाहिँ वी फर्स्ट गट introduced from social media platform and that's how it taught us to socially connect with our friends on Facebook or followers on Instagram or Twitter or even now TikTok, which is apparently very famous among the youngsters. As a model ko kura garda before Miss Nepal magazine covers photoshoot garinte थियो Facebook मा हालिन्थ्यो people my well-wishers, my friends on Facebook or social media, other social media platforms would appreciate it, comment गर्नुहुन्थ्यो अनि I would reply back and त्यसरी चाहिँ communication build हुँदै गयो हैन and बिस्तारै after modeling I participated in Miss Nepal and more people got to know me and I'm really grateful to that platform किनभने Miss Nepal ले मलाई खाली एउटा popular face मात्र बनाएन अथवा इन्डोर्समेन्ट्स मात्रै दिएन कामको लागि तर मिस नेपालले चाहिँ मलाई एउटा धेरै कुरा सिकायो कि लाइक टु इन्टरेक्ट विथ पिपल एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ आई क्यान टक अबाउट थिङ्स द्याट म्याटर द मोस्ट इन सोसाइटी टक अबाउट सोसल चेन्ज बिकज हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुन्नु हुँदो रहेछ कि अडियन्सले हाम्रो फलोवर्सहरूले सो यसरी चाहिँ इन्टरेक्सन बढ्दै गयो र आई एम रियली ग्रेटफुल in a way कि social media जस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ हामी जस्तो इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दियो टु रिफ्लेक्ट आवर वर्क एन्ड टु इन्टरेक्ट विथ आवर वेल विशर्स म चाहिँ फलोवर्स भन्दा पनि आई प्रिफर कलिङ देम वेल विशर्स बिकज दे जेन्युनली लाइक अस एन्ड आवर वर्क त्यही त अब तपाईँ अब इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ युआर पपुलर एन्ड यु हेभ fan followings, you have followers, you have well-wishers, हैन त्यो पक्षलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ त तपाईँले हैन किनकि तपाईँले पनि भन्नुभयो तपाईँले बोलेको कुरा समाजमा प्रभाव पर्छ हैन because you are influencer, because you are popular, you have huge amount of well-wishers
अनि तपाईले त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ तपाईको त्यो यो स्थानलाई यो स्ट्याटसलाई सोसाइटीमा तपाईको चाहिँ नि फलोवर्सहरुको बीचमा कस्तो किसिमको उत्तरदायित्व वहन गरिरहनु भएको छ हजुर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने माई view if you're popular it doesn't mean that you have to work or do or show that you're into a social cause or you are doing a social work सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ सोसाइटीको लागि हैन कतिजनाहरू त मैले अहिले देख्छु इन्टरनेट प्लेटफर्म युज गरेर त्यो क्रिएटिभिटी साइड निस्किरहेछ कि अनि दे आर गेटिङ वर्क फ्रम देयर दे आर गेटिङ पेड हैन तर उनीहरूले पनि आफ्नै वेमा क्रिएटिभ वेमा दे आर गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी हैन जस्तै मेरो केसमा चाहिँ मिस नेपाल भइसकेपछि गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी इन व्हिच वे कस्तो किसिमले क्रिएटिभली like for example vloggers they travel to different places right. we as audience we see their work we watch a 1 minute IGTV video or more than or videos on the YouTube I know so we get to know that community त्यो specific area so त्यो उसको एउटा इन्ट्रेस्टले गरेर उसको प्यासनले उसको कामले गरेर मैले नथपाएको कुरा त मैले थाहा पाएँ नि हैन त्यहाँको कम्युनिटीको बारेमा बुझे होला मैले कहाँ रहेछ थाहा पाएँ होला सो यु नो इन अ वे indirectly it actually I mean सबैको आफ्नो वेबाट it helps it helps us to get information get access to information that is also giving back to the societies लाग्छ आफ्नो तरिका हुन्छ हैन कसैले नि तर मिस नेपाल प्लेटफर्म पाएपछि मैले यस्तो ग्रेट अपर्च्युनिटी पाएँ कि तर अब यो भनौँ न तपाईले अब मिस नेपाल भइसकेपछि हैन केही हदसम्ममा ट्राभल गरिसकेपछि अनि तपाईले भन्नुभयो विभिन्न कम्युनिटीहरुसँग पनि तपाई अब इन्टरएक्टिभ हुनुभयो हैन त्यस पश्चात सबैको अनुभवमा के फरक पर्यो त तपाईले कसरी बुझ्नुभयो त आफ्नो समाज आफ्नो राष्ट्र हैन आफ्नै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई कस्तो हिसाबले बुझ्नु भएको छ So before Miss Nepal or after Miss Nepal, so before Miss Nepal you're just a normal girl doing your thing, working or studying, you know. After Miss Nepal चाहिँ यस्तो राम्रो exposure पाउँछ like मैले अघि त्यो कन्टिन्यू गर्न पाइन but एउटा प्लेटफर्म पाउँछ where you can talk about things that matter to you the most कसै सबैको different interest हुन्छ मैले चाहिँ I came across this girl खासमा मैले चाहिँ न्युजपेपरमा पढेँ कि बसन्तपुरमा एउटा 16 years old लाई एसिड अट्याक भयो भनेर हैन दुईजना ट्युसन सेन्टरमा गइरहेको बेलामा एकजनालाई गर्न खोज्दाखेरि एकजनालाई छिटा पर्यो एकजनालाई चाहिँ शी सिभियरली बर्न भन्यो अनि मलाई त्यो न्युजपेपर हेर्दा म कस्तो अचम्म परेँ कि कसरी मान्छेहरुसँग यस्तो ब्रुटल थट आउँछ कि लाइक टु टेक रिभेन्ज यु गो एन्ड यु नो just pour acid on someone's face or body just to take a revenge out of to extreme to an extreme you know like without having the reasons are also so you know it's not valid हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो सानो कुरामा पनि किन त्यस्तो like small egos or infatuations or attractions like proposal dismiss गरेमा how can you know burn someone else's body so more immediately I mean I didn't know where to go how to look for those girls you know कसरी access गर्ने के पनि थाहा थिएन and then मैले information दिँदै गएर I came across this person who could help me meet the girls when I first met them मेरो आँखाबाट आँसु झर्यो because they were not born with that face हैन त्यो इन्सिडेन्ट भएको लगभग उनीहरु हस्पिटलबाट निस्किसकेका थिए they were back to their normal lives and I just couldn't believe that they were not born with that face but now they have I mean technically their faces are burned and they have to deal with that for the rest of their life yes and everything has changed now त्यो ट्युसन सेन्टर जानु मोमेन्ट अगाडिको उनीहरुको सपना उनीहरुको सोचाइ कि म यो गर्छु उनीहरुलाई सोसाइटीले हेर्ने तरिका र अब आफ्टर पोस्ट एसिड अट्याक पछि अब
त्यो सोसाइटीले हेर्ने तरिका उनीहरूको करियर चोइसेसदेखि लिएर कतिवटा कुरामा रेस्ट्रिक्सन हुन्छ होला के गर्छ होला भन्ने मलाई कस्तो नराम्रो फिल भयो अनि उहाँहरूको त्यो एडाप्टेसन कसरी हुन्छ होला हैन यो सिचुएसनलाई म घर गएर आई जस्ट sat down and I thought now what हुन्छ नि if I was in their place म के गर्थेँ होला जस्तो भयो and I'm a very emotional person when it comes to things like this so I just felt like you know म आफै पजल भयो भने भएको मान्छेलाई कस्तो हुन्छ होला जस्तो भयो कि सङ्गीता उसको आँखाबाट आँसु झरेको थियो कि बिकज अब त्यो उसलाई राम्रो फिल भयो होला होइन लाइक मैले उसलाई उसको इन्ट्रेस्ट भएको कुरा दिएँ गर्नु दिएँ भने 1 महिनापछि चाहिँ उसले मलाई सबै त्यो क्यानभसमा पिक्चर्सहरू उसले पेन्ट गरेको ड्र गरेर पठाउँथ्यो कि दिदी मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर सो द्याट्स हाउ आई गट कनेक्टेड विथ दिज गर्ल्स एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एसिड अट्याक चाहिँ हुँदैन है भनेर चाहिँ त्यस्तो फिल भयो कि नेपालमा पोलिसिज के छ कतिको स्ट्रिक्ट छ एसिड अट्याक केस आई मिन यो पर्पेट्रेटर्सहरूले कति वर्षको जेल र पोलिसीहरू के हो बेसिकली म बुझ्न थालेँ जो चाहिँ अलरेडी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यो केसमा सो त्यो बुझ्दै गरेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने म एज अ मिस नेपाल एज अ पब्लिक फिगर मैले के गर्न सक्छु मैले त अवेर गर्न सक्छु होइन म गभर्मेन्टमा होइन टु स्टप इट कम्प्लिटली स्टप इट ओर अझै जेलको सजाय इन्क्रिज गर्न म मेरो अथोरिटी होइन त्यो सो बट as an influencer, as influencer plus activist as well, I know your case because you were actively involved in this. As a public figure, I can create an awareness about an impact of acid attack in someone's life. So I started making videos. I started talking actively and loudly about what acid attack is and why it should not happen in our society and how much we're getting influenced by other acid attack cases from different parts of the country, especially South Asia ma chai kati धेरै हुन्छ India, Bangladesh, Pakistan अनि त्योबाट मान्छेहरू इन्फ्लुएन्स भएको हो कि or serials हरूबाट or you know यो रिभेन्ज लिने यो के भएछ भने यो अलिकति ग्ल्यामराइज भयो कि यस्तो कुराहरु के सेन्समा लाइक यु नो हाउ टिभीजहरुबाट आउँछ नि टिभीमा आउँछ नि यो क्राइम पेट्रोल एन्ड एभ्रिथिङ सो इन्फ्लुएन्स भएको हो कि यो लाइक त्यो मलाई कस्तो एसिड अट्याक हुनु हुँदैन भन्दा फेरि मलाई डर लाग्थ्यो कि यो नथपाउने मान्छेले मैले बोलेको थाहा पाएर अझै इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि आउँथ्यो कि लाइक कसरी अवेयर गर्ने भन्ने कुरा पनि मलाई like I had to research and I had to do my homework before speaking because I didn't want people to get influenced by it. Rather, I wanted it to be more like it should not happen. Full stop. The end. It should not happen. And our government need to bring out strict policies so that कोहीले पनि यसो अब out of revenge more acid attack. The acid attack भनेको it should not be in their head. Shouldn't give them any ideas. Perpetrators they need to be अलिक त्यो डर भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्छ कि मैले यो गरेँ भने चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ है consequences भन्ने चाहिँ हुनु पर्छ त्यही भएर चाहिँ I was really focused more on awareness and for government to bring out severe punishments and strict rules and regulations so that कोहीले पनि यस्तो घिनलाग्दो तपाईँ अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यसमा एकदमै इन्भल्भ हुनुहुन्छ अनि त्यो महिलाहरूको के छ त अहिले स्थिति अहिले हाम्रो कति अगाडिको कुरा हो यो जुन फिमेलहरुको तपाईले एक्जाम्पल Yeah, recently this girl from Birganj उहाँलाई चाहिँ acid attack भएको थियो and she was only what 13 years old. What's her name? मुस्कान. ए मुस्कानलाई त भेटेछु मैले पनि. So त्यो केस पछि अझै दुईटा केस भएछ एउटा मेललाई र एउटा फिमेललाई. So acid attack चाहिँ प्रायले के सोच्छ भने it's only happens to female. It only happens to female and it's out of rejection or revenge, you know. तर खासमा चाहिँ यो acid attack भनेको त्यो जुन घिनलाग्दो सोचाइ छ त्यो चाहिँ it can happen to anyone. It's not based with gender हुन्छ नि.
So yes. कम बढी होला हैन लाइक त्यो डर चाहिँ हुनुपर्छ कि मैले यो गरेँ भने चाहिँ यस्तो कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ पर्पेट्रेटर्सहरुमा. That's how we can stop it. त्यसमा लागि परिरहनु भएको छ अहिले पनि. हजुर. Oh, that's good. So yeah, that's one thing I've done to use my platform As an influencer. As an influencer. Yeah, हो नि. किनकि त्यही नै हो. अब तपाईले भन्नुभयो नि अब म कला क्षेत्रमा लागेको छु. तपाई मोडलिङ फिल्ड मिस नेपालबाट आउनुभयो. अब हामीहरुले हाम्रो दायराभित्र पर्ने भनेकै त्यही हो कि टु ब्रिङ अवेयरनेस. यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ नि त्यसलाई सर्फेसमा ल्याउने, टु डिस्कस अबाउट इट हैन. त्यसको प्रोज एन्ड कन्सहरुको बारेमा भन्ने, आफ्नो फलोवर्सहरुलाई त्यसको सतर्कता चाहिँ नि अपनाउन चाहिँ नि भन्ने. त्यही नै त हो नि. किनकि हामीहरु त गभर्नमेन्टमा त हैन नि. तपाईले भने जस्तो कि we can make policies, we can हामीलाई चाहेको जस्तो किसिमको चाहिँ नि तपाईले भन्नु सिभियर पनिशमेन्ट या त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हुँदैन. तर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नि त्यही नै हो कि हैन. हामी जुन क्षेत्रमा लागेको छौँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड द्याट म्याटर्स हैन. द्याट काउन्ट्स. त्यो वेटी पनि हो. द्याट काउन्ट्स कि वी टक अबाउट इट, वी डिस्कस अबाउट इट हैन. त्यसलाई सर्फेसमा ल्याउने त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ. विच यु आर डुइङ हैन. त्यही नै हो एज अ इन्फ्लुएन्सर गर्ने हैन र. हजुर. I think creating awareness in a sense that we should follow the right things जस्तो कि like there are too many opinions in the internet today. Like not only opinions, there are too many truths. There are more than one truth. Okay. On the internet, some of the problem ke cha bhane everybody's choosing their own truth as per their convenience. Like what they believe it's what right. What they believe in, yes. what they say. So हामी सबैजना चाहिँ विभिन्न पक्षहरु चाहिँ एउटै विषयमा पनि भिन्न चाहिँ ट्रुथ लिएर बसिरहेको छौं. हजुर. Which means that we're not getting anywhere. Yeah. हैन. Too many opinions but acceptability कि oh that opinion might be right. You are right. You might be right भन्ने चाहिँ अलिक कमै छ. But definitely यो इन्टरनेटले गरेर चाहिँ we are so much well informed जस्तो लाग्छ. किनभने पहिला त नलेज भनेको थ्रु बुक्स हुन्थ्यो होला or to some extent TV या television एपिसोड through news channels or documentaries. But because we have phones in our hands and we can easily access to news channels or news portals, you know, we're so well informed. This generation. तपाईको माइन्डमा अहिले के क्वेशन आयो भने तुरुन्तै तपाई त्यसको आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ. Or YouTube, हैन. So with that there's also too many opinions. Opinion मात्रै हैन. अब there are too many opinions and fortunately or unfortunately every opinion have their own followers. Yes. हैन. सबै ओपिनियनले चाहिँ नि मार्केट पाइरहेको छ. सबैको आफ्नो आफ्नो फलोवर्सहरु छ. त्यसले गर्दाखेरि त सोसाइटीलाई डिभाइड पनि गरिरहन्छ. डिभिजन गरिरहन्छ. There might be too much of discussion and criticism and trolling and more than necessary conflictsहरु हैन. फेरि सबैले आफ्नो आफ्नै पक्ष समातेको हुन्छ. कुन पक्ष सत्य भन्नेको चाहिँ नि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ के हैन. हजुर. So त्यो चाहिँ विडम्बना छ. So we got to be careful. अब in course of time सायद सुल्झला हैन. हामी सबैजना चाहिँ नि one truth मा रिलाइ गर्ने समय आउला. Let's hope for the best. अघि अब तपाईले इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुभयो तर पोलिसीज गभर्नमेन्टको कुरा गर्नुभयो. गभर्नमेन्ट्सहरु भनेको लिडर्सहरु पनि हो हैन. तपाई एज अ यङ पर्सन just 3 years older than myself. Only 3 years. What do you think about our leaders? Leadership, like कसरी हेर्नुहुन्छ? Leaders भन्नाले तपाईलाई के जस्तो लाग्छ? के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? In terms of politics, बचेदेखि नेपालको पोलिटिकल सिस्टम स्टेबल छैन भन्दै सुन्दै आइरहेको र विटनेस पनि गरिरहेको. हाम्रो कन्स्टिट्युसन फाइनली बनेको थियो तर अहिले हाम्रो देशमा स्थिति अब वी डिडन्ट एक्सपेक्ट वाट्स ह्यापनिङ नाउ हैन. द्याट्स देयर. बट जस्तो हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ के यो भएन त्यो भएन. अल्सो लाइक आई सेड अर्लियर धेरै ओपिनियन्सहरू छ हाम्रोमा. बट
आई फिल लाइक हामीले धेरै कम्प्लेन पनि गरिराख्नु हुँदैन बिकज उहाँहरू अहिलेको हाम्रो सिनियर पोलिटिसियन्स हुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा किसिमको स्ट्रगल थियो उहाँहरू पनि यङ एजमा पोलिटिक्समै लाग्छु भनेर लाग्नु भएको देशलाई सुधार्छु भनेर देशको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर पोलिटिक्समा लाग्नुभएको उहाँहरूसँग नलेज छ एन्ड आई बिलिभ वी अल हेभ लिडरसिप क्वालिटी विदिन अस टु स्पिक एन्ड गो फर वाट इज राइट होइन सो द्याट्स देयर बट त्यो डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ धेरै कम्प्लेन चाहिँ गर्नु भएन बरु एक्जिक्युसनमा जाऊँ बरु एक्जिक्युट गरौँ होइन वाट निड्स टु बी डन राइट सो आई फिल त्यो चाहिँ हाम्रो यो जेनेरेसन चाहे त्यो आवाज उठाएर हुन्छ चाहे त्यो विरोध गरेर हुन्छ विरोध इन अ सेन्स कि विरोध त सेन्सिबल वेमा पनि स्ट्रिटमा गएर ढुङ्गा हान्नेलाई चाहिँ आई डोन्ट गो विथ द्याट बट विरोध इन अ सेन्स कि लजिकली प्र्याक्टिकली विरोध गरेर राइट कुरामा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ के कमी छ हाम्रो देशमा केले चाहिँ हाम्रो देश बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ राइट पाथमा गएर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यङ जेनेरेसनले सिकाउन सक्छ जस्तो लाग्छ वास्तविक रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनु पर्यो हजुर ढुङ्गा हानेर सिंहदरबार अगाडि गएर हुन्छ नि त्यो र्याली त गर्यो तर र्याली पछिको त्यो जुन स्ट्रिट हुन्छ नि फोहोर हुन्छ खाना फ्यालेको त्यो बाँकी भएको खाना फ्यालेको प्लास्टिक हुन्छ नि जुन त्यो पोस्ट र्याली जुन पिक्चर्सहरू पनि रिसेन्टली फेसबुकमा आएको थियो सायद यङ जुन जेनेरेसनले यो जेनेरेसनले चाहिँ नगर्ला भन्छु इभन इफ यु गो आउट इन द स्ट्रिट्स होइन वी विल नो द्याट त्यहाँ गएर पछि पनि विल ह्याभ टु पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन तर त्यो डस्टबिन हुने ठाउँ डस्टबिन राख्नु पनि पर्यो कि त्यो ठाउँमा सो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँ पनि त हुनु पर्यो नि होइन व्यवस्थित गर्ने ठाउँ छैन भने त मान्छेले गरि नै हाल्छ होइन चाहे त्यो फोहोरको कुरा होस् चाहे तपाईँलाई अब suppose you want to use a bathroom, there's no bathroom भनेपछि you have to find कहीँ न कहीँ होइन public place त्यस्तो कुराहरू हुन्छ तर तपाईँलाई हाम्रो पोलिटिक्समा या हाम्रो पोलिटिसियनमा तपाईँको जस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिहरू तपाईँलाई अलिक चित्त नबुझ्ने कुरा के हो त अलिक बढी जस्तोमा चाहिँ तपाईँलाई एक किसिमको आक्रोश हुन्छ या एक किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ केही भनौँ भन्ने लाग्छ के आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्नु जस्तो लाग्छ कस्तो किसिमको क्रियाकलाप I think this goes back to the question हजुरले सोध्नु भएको थियो नि the first question like why didn't you go abroad but I stayed back and कि सबै youngsters they want to go abroad and study and then settle there if यहाँ job opportunity infrastructure सबै कुरा मिलेर आएको भए हुन्छ नि पोलिसिजहरू द्याट मेक्स लाइफ सिटिजन्स लाइफ्स बेटर होइन त्यो सबै मिलेर आएको भए आई डोन्ट थिङ्क कुनै पनि युवाहरू देश छोडेर बाहिर विदेशमा पढ्ने त्यही भयो होइन अब यहीँ ठिक छ यही राम्रो जब पाएँ राम्रो पाइरहेको छु यहीँ राम्रो पेमेन्ट छ यहीँ बस्छौँ यहीँ सेटल गरौँ भने त्यो सोचाइ आउँदैन थियो होला बरु पढेर पनि त्यो स्किल डेभलप गरेर त्यो नलेज लिएर यहीँ नेपालमै केही गरौँ त्यो वातावरण बन्यो भने चाहिँ यहीँ आएर हाम्रो देश धेरै अगाडि विकास हुन सक्छ जस्तो लाग्छ सो त्यसमा चाहिँ मलाई कम्प्लेन छ कि बरु धेरै बोल्ने नारा जुलुस पार्टीमा पोलिटिक्समा यो होइन तोडफोड जे जे भइरहेछ आइम नट एन एक्सपर्ट इन पोलिटिक्स तर त्योभन्दा बरु देशको विकासको लागि अझै युवा जेनेरेसनको लागि केही अझै गभर्मेन्टले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क youth are going to stay here and do great things for the country because US पनि त इमिग्रेन्टहरूले नै बनेको देश हो होइन सबै ट्यालेन्टहरू सबै जोसँग स्किल्स सबै विदेश गएर उनीहरू विदेशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ होइन नेपाली ट्यालेन्टेड नेपाली युथहरू पनि त विदेश गएर कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ नेपालमा त केही पनि भएन नि त्यही ट्यालेन्ट नेपालमा फिर्ता आयो भने त हाम्रो देश त धेरै अगाडि पुग्छ जस्तो लाग्छ तर अहिले त के छ भने ट्यालेन्ट मात्रै नभएर लेबर पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ अरूको देश बनाउनको लागि होइन त्यही लेबरले हाम्रो हुन्छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्यो भने पनि धेरै हुन्छ बिकज वी क्यान सी आवर रोड्स होइन काठमाडौँ त धेरै वे भेरी प्रिभिलेज लाइक आउटसाइड काठमाडौँ कति गाह्रो हुन्छ एउटा
हिली रिजनमा बस्ने एउटा सानो नानीलाई स्कुल जान 2 घन्टा लाग्छ भनेपछि त्यो त धेरै विकट हो नि त सो हामी धेरै पछाडि छौँ सो पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने जुन कुरा हाम्रो बेसिक निड्स फुलफिल गर्यो भने के चाहिन्छ कसरी इम्प्रुभ हुनसक्छ कसरी डेभलप हुनसक्छ त्यसमा फोकस गर्यो भने चाहिँ सायद धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी अब तपाईँ नेपालमै बस्छु त भन्नुभयो तर कति सिक्योर्ड आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ आफ्नो भविष्यलाई लिएर हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो समाजमा कतिको आफूलाई सिक्योर्ड ठान्नुहुन्छ कि मेरो फ्युचर राम्रो हुन्छ मैले फ्युचरमा मैले जे गर्न चाहेको छु जे उद्देश्य बोकेको छु त्यो म यहीँ चाहिँ नि त्यसलाई साकार बनाउन सक्छु भन्ने कुरामा कतिको तपाईँ चाहिँ एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ म मिडियामा छु होइन मैले विदेशमा गयो भने त इफ आई वान्ट टु जोइन बलिउड ओर हलिउड ओर मोडलिङ असाइनमेन्ट्स इन्टरनेसनल मोडलिङ असाइनमेन्ट्सहरू पाउन मैले जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ कि सो अहिले मैले यति माया पाइरहेको छु मेरो नेपाली वेल विशर्सहरूको मेरो देशबाट त्यो नै म ठिक नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूबाट बट of course I would want to progress more, get good endorsements, get great opportunities to speak, to represent our country. That's there. But I'd rather come back and do good for I'd rather come back and I don't have any plans to settle abroad. That's there. But policies are राम्रो बन्यो भने चाहिँ सबैजना ढुक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि not just me but on my behalf मेरो एज ग्रुप हामी ढुक्कै हामी चाहिँ ढुक्कै भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ तपाईँ त मलाई मन पर्न थाल्यो नि एज अ फिमेल तपाईँ आफूलाई कतिको सिक्योर्ड ठान्नुहुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो पोजिसनमा म चाहिँ आफूलाई लकी ठान्छु कि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि केटी मान्छे हो तिमी घरै बस अथवा हुन्छ नि त्यो रिस्ट्रिक्सन चाहिँ कहिले पनि भएन भेरी ग्रेटफुल द्याट माई पेरेन्ट्स हेभ बिन अलवेज सपोर्टिभ तर कतिपयकोमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ होइन आई थिङ्क इट्स द माइन्ड सेट अफ पिपल हाउ यु वान्ट टु वाट यु थिङ्क होइन त्यो माइन्ड सेट हटाएर both men and women are equal. They have equal roles in the society, equal roles to play when it comes to finances at home, contribution to the economy, at work. कि मेनमा मात्रै यो स्किल हुन्छ वुमेन आर विक वुमेनमा यो स्किल नहुन्छ त्यो सोचाइ चाहिँ हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ बिकज we have women all around like women in politics, women in education, women in health, women in all fields होइन अहिले सो त्यो माइन्ड सेट चाहिँ हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ पुरुषले के गर्न सक्छ महिलाले के गर्छ त्यो डिफरेन्सेस भन्दा पनि वी सुड ब्रिङ मेन एन्ड वुमेन टुगेदर एन्ड एप्रिसिएट मोर अन देयर स्किल्स देयर एफर्ट देयर प्यासन एन्ड जस्ट देम लाइक तपाईँको प्यासन चाहिँ के हो नि व्हाट आर यु एक्सट्रिमली प्यासनेट अबाउट There's nothing as such. I'm just happy-go-lucky person. Like I just go with the flow. About modeling, acting, like कसरी लिइरहनु भएको छ like you modeling त गरिरहनु भएको छ हजुर acting मा कतिको प्यासन छ कि छैन या त्यो किसिमको चाहना छ कि छैन मैले जहिले पनि यही कुरा भन्छु कि I love media. म सानैदेखि अब हुन्छ नि डक्टर इन्जिनियर टिचर व्यवसाय लिनुपर्छ भन्दा क्लास बढ्दै गयो त्यसपछि क्लास 10 पछि होला सायद मिडिया व्यवसाय पेसाको बारेमा आई गट इन्ट्रोड्युस्ड अनि अझै त्यसको बारेमा थाहा पाउँदै गएँ होइन अनि म एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएँ कि लाइक यसमा के हुँदो रहेछ कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई हेरेर टिभीमा हुन्छ नि तर कहिले पनि लाग्दैन थियो कि एक्ट्रेस चाहिँ भन्छु कहिले पनि लाग्दैन थियो कि तर त्यो मोर इन्टु हुन्छ नि त्यो भिजिङ ओर मिस नेपाल हुन्छ नि त्यो हेर्दा कस्तो वाउ जस्तो हुने त्यो हजुर त्यतातिर चाहिँ मेरो बढी फोकस भयो मुभी इन्डस्ट्री चाहिँ मलाई
like I said, I'm not very expressive when it comes to facing camera. Like, हुन्छ नि अलि गाह्रो लाग्छ तपाईँले एउटा कुरा म भन्नु तपाईँले भन्नुभयो क्यामेरा फेस गर्दा त्यति एक्सप्रेसिभ छैन अनि कुरा गर्दा यु सेड लाइक यु मोर अफ अ इन्ट्रोभर्ट देन एक्सट्रोभर्ट हैन अन्तर्मुखी बढी हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो हैन तर त्यसले त एक्टिङको लागि ह्याम्पर गर्दैन यु नो मैले कति धेरै एक्टर्सहरू भेटेको छु जो चाहिँ नि एक्सट्रिमली इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रिमली शाई इन रियल लाइफ शाई मान्छे इन्ट्रोभर्ट तर somehow उनीहरूलाई क्यारेक्टर दियो somehow उनीहरूलाई रोल दियो भने क्यामेरा अगाडि गइसकेपछि त्यो आफ्नो चरित्र छोडेर अर्को चरित्रमा उत्रिसकेपछि then they become sort of like flawless के they become expressive they become this तर त्यो फेरि क्यारेक्टर छोडेर आफ्नै क्यारेक्टरमा आइसकेपछि फेरि they're back to shyness back to being introvert त्यस्तो पनि हुन्छ सो तपाईको चान्स छ नि त हैन तपाई इन्ट्रोभर्ट भए पनि यु नेभर नो अब तपाईको चरित्रलाई चाहिँ नि एकदम बिर्सिनुस् अब तपाईलाई चाहिँ यो क्यारेक्टर दिएको छ which has to be extremely expressive you know less emotional किनकि मैले तपाईलाई हेरिरहेको छु I think you almost carry your emotion on your sleeves जस्तो छ हैन किनकि तपाईलाई अलिकति टची सब्जेक्ट आयो भने I see your eyes get watery. This is the first time मलाई यस्तो कुरो परेको हजुर thank you. Am I right? I mean I just got to know that. Oh. हजुर I can see that your eye तपाईको आँखा रसाउँछ तपाईले के इमोसन कुरा गर्नु जब गर्नुहुन्छ चाहे त्यो एसिड अट्याकको होस् या तपाईको आफ्नै भावनाको कुरा होस् when you said you were introvert like you were तपाई परिवारमा तपाई मात्रै एउटा बच्चा हैन single child अरूसँग तपाई त्यति इन्टरेक्ट गर्ने मौका मिलेको थिएन हैन so you were basically with yourself and with your parents त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि I consider one but movie मा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने मलाई हुन्छ नि एउटा हिरो आउँछ and then heroine बचाउँछ so मलाई त्यस्तो content चाहिँ खासै I don't really get impressed with it. That's how commercially movies are hit. We can make it the other way around. एउटा heroine आउँछ हिरोलाई बचाउँछ that would be awesome. I mean it would be something new to the Nepali movie industry. म त कुरिरहेको छु कि मलाई कुन चाहिँ नि महिलाले आएर रेस्क्यु गर्छ भनेर So yeah, I think we need more content, movie plots like that. Commercial success हुने, yes, of course, यस्तै हो or शायद audience-हरुलाई तर I think audience are also looking for new kind of plot where you know women play the central role, हैन? So मलाई चाहिँ त्यस्तो खाले पक्को भए चाहिँ भनेपछि रमाइलो हुन्थ्यो हैन त्यसकारण सम्भावना छ हैन You never know अब हामी फिल्ममा पनि हुन सक्छौं तपाईको हिरो अर्कै तर म पनि कुनै न कुनै पार्टमा I just want to ask you Adu you're a legendary like हजुर त Nepali movie Kollywood starts with you and ends with you so you're the Rajesh Hamal you know so हजुरको चाहिँ अब as an actor त भयो have you ever thought of directing a movie get into it this is a very cliche question but I just wanted to know त्यही त मलाई मेन क्लिशे पनि हो तर मलाई धेरैले सोधेको पनि छन् र अब अहिले मलाई जवाफ दिनु कहिलेकहिले अलिकति एम्बारेसिङ पनि हुन्छ किनकि मैले धेरै अगाडिदेखि डाइरेक्सन गर्ने मनसाय चाहिँ जसाइरहेको छु के पब्लिकली नै कि I want to get into direction मलाई सिनेमामा डाइरेक्सन गर्ने इच्छा छ अब त्यो सबै कलाकारलाई हुनुपर्छ भन्ने छैन तर मलाई त्यो पक्ष पनि अँगाल्न एकदमै पहिलेदेखि नै मन थियो के तर मैले गरि त राखेको छैन त्यसकारण चाहिँ नि मलाई यसको बारेमा एकदमै अहिले खुलेर कुरा गर्न अप्ठ्यारो त लाग्छ तर ढिलो चाँडो म अवश्य पनि गर्छु I'll get into direction किनकि डाइरेक्सन भनेको फेरि सिनेमामा असाध्यै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो के हामी भन्छौँ नि अर्को क्लिशे म तपाईलाई भनिदिन्छु कि डाइरेक्टर इज द क्याप्टन अफ द शिप भनेर भन्छौँ हामी हैन which is true डाइरेक्टरमै सोल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ सिनेमालाई चाहिँ नि पर्दामा उतार्नको लागि
र डाइरेक्टर मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ नि आफ्नो दिमागमा सम्पूर्ण फिल्म हेरिसकेका हुन्छ कि त्यो सुटिङभन्दा अगाडि पर्दामा जानुभन्दा अगाडि यदि कसैले स्टार्ट टु फिनिस सिनेमा हेरेको हुन्छ भने त्यो डाइरेक्टरले मात्रै हेरेको हुन्छ आफ्नो दिमागमा होइन सो त्यो डाइरेक्टरकै बेबी जस्तो हुन्छ कि द रेस्ट अफ द पिपल चाहिँ नि खालि उसको त्यो कल्पनालाई उसको त्यो इमेजिनेसनलाई चाहिँ नि साकार बनाउनको लागि जुट्ने हो होइन उसले आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार आर्टिस्टहरू लिन्छ टेक्निसियन्सहरू लिन्छ होइन त्यो सबै टिम चाहिँ नि जुटाउँछ र इभेन्चुअली एउटा टिम वर्क त हुन जान्छ तर त्यो टिम वर्क भए पनि सबै कुरा चाहिँ नि डाइरेक्टरले हाँकेको हुन्छ सो इट्स अ ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी सिनेमामा डाइरेक्टरको इट्स नट एन इजी जब तर मलाई गर्नु डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टु यु यु मस्ट ह्याभ अ लट अफ प्रेसर एक्ज्याक्टली राइट अनि टच वुड मेरो कस्तो भएको छ भने लाइक मैले सिनेमा स्टार्ट गरेँ राइट माई फर्स्ट फिल्म वाज एक्सेप्टेड वाइडली होइन दर्शकहरूले असाध्यै रुचाइदिनु भयो पहिलो फिल्म नै थिएटर मेरो त्यति एक्सपिरियन्स छैन तर एउटा नेपाली थिएटर गरेको थिएँ त्यही एउटा थिएटर पनि धेरै रुचाइदिनु भयो सो मैले डाइरेक्सन गरेँ भने पनि मेरो मनसाय चाहिँ त्यही रहन्छ कि this kind for me it's going to be a very risky venture कि डाइरेक्सनमा म कतिको खरो उत्रिन सक्छु होइन कतिको उ गर्न सक्छु भन्ने कुरा फेरि सिनेमाको डाइरेक्टरले चाहिँ नि सिनेमा सक्सेस भइसकेपछि क्रेडिट पनि उसलाई जान्छ र सिनेमा सक्सेस भएन भने दोष पनि उसलाई जान्छ होइन सो आफ्नो सक्सेसको क्रेडिट पनि डाइरेक्टरले लिन सक्छ र आफ्नो फेलियर्सको अकाउन्टेबिलिटी पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन सो इट्स नट इजी तर म आई लाइक टेकिङ रिस्क सो आई विल गेट इन्टु इट सुनर अर लेटर होइन गुड टु नो है अब हामीले यति धेरै त कुरा गरिसक्यौँ होइन तपाईँसँग मेरो तपाईँले त मलाई देख्नु भएको थियो होइन रेस्टुरेन्टमा हजुर मैले चाहिँ तपाईँलाई रेस्टुरेन्टमा त देखाएको थिइनँ तर कति 10 दिन अगाडि हजुर 11 दिन अगाडि म रेस्टुरेन्टको त्यो इन्टेरियरमा बसिरहेको थिएँ तपाईँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर अहिले मैले थाहा पाएँ कि एउटा अति सुन्दर महिलाले मलाई हात हल्लाएर जानुभएको थियो त्यो बेला मलाई थाहा थिएन को थियो मैले एक्चुअली हजुर नमस्ते गरेँ अनि के गर्ने के भने नि हेलो गरेर अनि भागिहालेँ त्यहाँबाट डर लाग्यो अनि मलाई अचम्म लाग्यो अलिक टाढै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कसले गर्यो मलाई भनेर त्यहाँ कसलाई सोध्ने कुरा पनि आएन तपाईँको फेस पनि देखिरहेको थिइनँ म हजुर म पनि अलि कस्तो अब ठ्याक्क यस्तो हजुरले पनि मलाई देख्छ मैले पनि हजुर के गरेँ नमस्ते भयो नि बाई भनेर कस्तो डर लाग्यो भागिहालेँ कि म त्यहाँ मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो नि म त त्यो कोठामा थिएँ नि त्यहाँ ढोका थियो होइन इट वाज लाइक passing shot के like someone just got into my frame waved hand and passed away and अहिले तपाईँले मलाई भन्नुभयो so it technically हाम्रो देखादेख भेटघाट त भारै छ होइन we had waved at each other पनि रहेछ अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा जे म खान्छु त्यो भनेर चाहिँ नि त between us होइन हजुर कस्तो लाग्यो त्यो सुप amazing सुप है that's my go to restaurant and नि के त्यहाँ गयो भने यही ल्याइदिनुस् भन्छु कि त्यो कम्बो मिल जस्तो salad and soup yes so pleasure meeting you nice talking to you same here फेरि पनि हाम्रो भेटघाट भइ नै हाल्छ हजुर हैन so it's time to say goodbye yes cheers cheers take care